السلام علیکم۔ پاکستان منزل و منزل فیاض مدثر مبین کے ساتھ کا 24واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ یہ ایپیسوڈ آپ کے سامنے فیاض مدثر مبین پیش کر رہے ہیں۔ فیاض مدثر مبین ایک میکینیکل انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ درد مند دل رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخی پاکستان اور پاکستان کی طالب علم ہیں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ اسے خود واچ کریں، اس ایپیسوڈ کو، اور سبسکرائب کریں اور ڈسٹریبیوٹ کریں اور اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی کا پیغام گھر گھر پہنچ سکے۔ اس ایپیسوڈ 24 میں پاکستان کی تاریخ کے اہم واقعات پیش کیے گئے ہیں جو جنوری 1949 میں پیش آئے تھے۔ جنوری 1949 میں کا سب سے پہلا واقعہ 1 جنوری 1949 کو پیش ہوا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ اس روز لاہور سے مشہور ہفت روزہ چٹان کا آغاز ہوا جو آغا شورش کاشمیری نے نکالا تھا۔ یہ رسالہ بڑا بلند بانگ اور حق کا پرستار تھا، حق کا اعلان کرنے والا تھا، اور اس نے آمروں کے خلاف اور ڈکٹیٹروں کے خلاف اور فوجی حکمرانوں کے خلاف اور خرابیوں کے خلاف اور برائیوں کے خلاف جہاد کیا تھا۔ اور ان کے اس سلسلے میں اس وجہ سے جناب اس کے مدیر جناب آغا شورش کاشمیری بہت دفعہ جیلوں میں گئے اور اس کی مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھائیں، انہوں نے جیل کی قید کی۔ شورش کاشمیری ایک نامور خطیب تھے اور شاعر تھے اور صحافی تھے اور ادیب تھے، جن کے چٹان کے بیشتر مضامین آغا شورش کاشمیری خود لکھا کرتے تھے، کچھ اپنے اصل نام سے، اور آپ نے ایک فرضی نام بھی لیا رکھا تھا جو اسرار صابری کے نام سے مشہور ہوا۔ آزاد قلم کی وجہ سے انہیں کئی مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ 25 اکتوبر 1975 کو آغا شورش کاشمیری اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، اور ان کی وفات کے بعد روزنامہ ہفت روزہ چٹان کی ادارت ان کے بیٹے مسعود شورش نے سنبھال لی۔ 3 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کے کشمیر کمیشن نے کشمیر میں آزادانہ اور منصفانہ رائے شماری کروانے کی شرائط کا اعلان کیا۔ یہ شرائط پاکستان نے فوراً تسلیم کر لی، لیکن حسب معمول بھارت نے اپنی ضد اور ہٹمی کی وجہ سے ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا، اور آج بیسیوں سال گزرنے کے بعد بھی کشمیر کا معاملہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے اور ابھی تک قابل حل ہے۔ 11 جنوری 1949 کو ڈاکٹر محمود حسین کو پاکستان کا پہلا ڈپٹی پرائم منسٹر مقرر کیا گیا۔ یہ بات یاد رہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ پاکستان میں نہیں تھا، یہ عہدہ جنوری 1949 میں کریٹ کیا گیا، اور اس کو میں مشہور پولیٹیکل لیڈر اور ایجوکیشنل لیڈر اور ماہر تعلیم اور ماہر ادب جناب محمود حسین صاحب کو اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر کیا تھا۔ ڈاکٹر محمود حسین صاحب کے بہت بڑے احسانات ہیں اس ملک کے اوپر۔ ڈاکٹر محمود حسین صاحب نے بڑا زبردست شہر، علمی شہر اور تعلیمی شہر بسایا کراچی میں، جس میں لڑکیوں کا پرائمری اسکول، لڑکوں کا پرائمری اسکول، لڑکوں کا سیکنڈری اسکول، لڑکیوں کا سیکنڈری اسکول، ڈگری کالج اور پالیٹیکنک کالج اور ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ٹیچرز کو اور تمام اساتذہ کو رہائشی بھی فراہم کی گئی۔ یہ ایک بڑا یونیک تجربہ تھا جو جناب محمود حسین صاحب نے اس ملک کے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ 19 جنوری کو صاحبزادہ خورشید کو بلوچستان کا چیف کمشنر مقرر کیا گیا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ بلوچستان پاکستان کا صوبہ نہیں تھا، بلکہ ایک قسم کا صوبہ تھا۔ اس میں گورنر اور چیف منسٹر نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ وہ ڈائریکٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے زیر تحت تھا، اور اس کے لیے ایک چیف کمشنر مقرر کیا جاتا تھا۔ یہ صورتحال 1970 تک رہی، جبکہ 1 ایئر بعد توڑا گیا اور اس کے بعد بلوچستان کو ایک مکمل صوبہ بنایا گیا۔
22 जनवरी को पंजाब यूनिवर्सिटी ने वज़ीर आज़म कायद मिल्लत लियाक़त अली ख़ान को डॉक्टर ऑफ लॉज़ की एज़ाज़ी डिग्री अवार्ड की, और 23 जनवरी को क़याम पाकिस्तान के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी का पहला जलसा तक़सीम इसनाद मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म कायद मिल्लत लियाक़त अली ख़ान ने की थी। 28 जनवरी को पाकिस्तान में मिस्र के पहले सफ़ीर मोहम्मद अली उलूबा पाशा ने गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की खिदमत में अपनी असनाद सिफारत पेश की। ये बात याद रहे कि पाकिस्तान मिस्र से अपने ताल्लुक़ात को बहुत अहमियत देता है। मिस्र हकीकत में एक बहुत अहम मुल्क है, इसलिए कि अरब ममालिक में सबसे ज़्यादा आबादी मिस्र की है, और मिस्र का सियासी, तहज़ीबी, तालीमी और सकाफ़ती असर पूरे आलम अरब पे है। यानी जो डायलेक्ट इजिप्शियन बोलते हैं वो तक जो है तमाम अरब मुल्कों में समझी जाती है, इसलिए कि वो फिल्मों में वही डायलेक्ट होती है। हालांकि जो प्योर अरबी है वो सबसे ज़्यादा करीब तरीन सऊदी अरबिक है, लेकिन उसके बावजूद इजिप्ट का बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ी अहमियत है। और मेरी गुजारिश है पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा से कि पाकिस्तान सफ़ीर मिस्र की अहमियत को रिकगनाइज़ करें और उसकी साथ कोशिश करें। ये बहुत अहम बात है जिसकी तरफ से सरफ नज़र की जा रही है। हकीकत में है मिस्र के साथ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ताल्लुक़ात होने चाहिए, और दोनों बरादर मुल्क होने चाहिए। इसके बरक्स हिंदुस्तान ने भारत ने बड़े गहरे ताल्लुक़ात बनाए हैं। उनकी कंपनी जो है वो वहाँ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर रही है। हमें भी चाहिए कि हम भी मिस्र की तरक्की और प्रोग्रेस में हिस्सा लें और उनकी मदद करें। 31 जनवरी को कर्नल साहबजादा खुर्शीद ने बलूचिस्तान की गवर्नर जनरल की एजेंट और चीफ कमिश्नर का ओहदा संभाल लिया। जैसे मैंने कहा था कि पहले अर्ज़ किया था कि 19 जनवरी को साहबजादा खुर्शीद जो है वो चीफ कमिश्नर के एजेंट मुकर्रर किए गए, और वो वहाँ काफ़ी अरसे रहे। ये उस ज़माने की बात है जबकि बलूचिस्तान पूरा मुकम्मल तौर पे सूबा नहीं था, बल्कि एक झैली सूबा था। और 1970 में जब वन ईयर टूटा है और सिंध सरहद और पंजाब अलग अलग सूबे बने और मशरक़ी पाकिस्तान अलग सूबा बनाए, तो उस वक़्त फिर पहली दफ़ा बलूचिस्तान नया सूबा बनाया गया था। 16 जनवरी को बहुत मशहूर वाक़या हुआ। मरकज़ी यानी फ़ेडरल गवर्नमेंट के वज़ीर इत्तलात और नशरियात ख्वाजा शहाबुद्दीन ने ढाका में शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। ये हकीकत है कि पाकिस्तान ने अपनी कम वसाइल के साथ साथ मशरक़ी पाकिस्तान की तरक्की और प्रोग्रेस और उसकी बेहतरी के लिए बड़ी कोशिश की है। अब लोगों ने सर पे नज़र की है, लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, ये अलग बात है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान ने अपने महदूद वसाइल के बावजूद इस पाकिस्तान की जितनी खिदमत कर सकता वहाँ 1947 में ढाका का हाल बहुत ख़राब था, और ना स्कूल थे, ना कॉलेज थे, ना सड़कें थी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना इंडस्ट्री थी। पाकिस्तान ने पहली दफ़ा आकर जो है उस सूबे को, जो मशरक़ी बंगाल कहलाता था, उसको डेवलप किया और उसको बनाया। और पाकिस्तान ने जो आज भी जो ढाका में रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है और यूनिवर्सिटी है और इंटरकॉन्टिनेंटल है और जामिया मस्जिद बैतुल मुकर्रम है, वो सब पाकिस्तान के ज़माने की बनाई हुई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान के एहसानात समझने की और एहसानात रिकगनाइज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमें अपने दिल में शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतना वसी व अरीज़ मुल्क अता फ़रमाया और उसमें इतनी सहूलतें अता फ़रमाई, इतना रिज़्क़ अता फ़रमाया, इतनी खूबियाँ अता फ़रमाई, इतनी कामयाबियाँ अता फ़रमाई। इसके दम से ही हमारी इज़्ज़त और बहबूदी है और हमारा इस दुनिया में नाम है। मेरी गुजारिश है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम व दायम रखे, और जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो इस वीडियो को जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को, अक़ारिब को और अपने उस्ताज़ा को और अपने तालिब इल्मों को इसको वीडियो को पहुँचाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।